जय जगन्नाथ पे तो आज आम जाना कौन ना चंपूर दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो चंपूर आम उपक्रम फास्ट जाना चंपू कहले कौन बुझुचे। तो उपक्रम कौन लिखाई ना गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहुए। तो ये कौन ना गद्य पद्य ये दुटा मिश्रण काव्य को ही चंपू कहुए। गद्यांश वर्णनात्मक पद्यांश भावात्मक होता है। गद्यांशटा कौन ना वर्णनात्मक होता है और पद्यांशटा कौन ना भावात्मक होता है। त्रिविक्रम भट्टଙ୍କ नलचंपू सर्वप्राचीन चंपू काव्य। तो ये चंपू काव्यर सब प्राचीन कौटा ना त्रिविक्रम भट्टଙ୍କର नलचंपू हूँ सर्वप्राचीन चंपू काव्य। यही काव्यर 7टी विभाग अच्छी। नल दमयंती विख्यात प्रणय कहानी यही चंपूर विषय वस्तु। तो जो त्रिविक्रम भट्टଙ୍କ नलचंपू तार विषय वस्तु कौन ना नल दमयंती विख्यात प्रणय तांको प्रेम कहानी ये कौन यही चंपूर हूँ विषय वस्तु। तापर ऐतिहासिक मानक मतरे चंपू काव्य गद्यपद्यमय हेले मध्य गद्यपद्यर प्रयोग मात्र प्रयोजन निश्चित नुहे। तथापि कौन ना यह व्यतीत चंपू काव्यर रस संबंध में कौन बंधन ना। चंपू काव्यर नायक देवता गंधर्व राजा ऋषि मुनि विद्वान आचार्य मानक मध्यरु कौन एक जातिर हो पारती। चंपू काव्य प्रति नायकर व्यवस्था केतक स्थान में थाए केतक स्थान में न थाए। तो नायिका राजकन्या मानक ठारू आरंभ कर भिन्न कन्या पर्यंत हो पारे बा हो न पारे। अन्य पात्र देव असुर ठारू आरंभ कर अन्य श्रेणी हो पारती। चंपू काव्यर प्रारंभ कवि परिचय वर्णना किंबा नायकर वर्णना प्राय सामान होता है। यार निर्माण प्रबंध काव्य नाटक खंड काव्य आदि द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होता है। तो ये जो आम उपक्रमटा देखिले उपक्रमटा मुझे बुझेगा आउे चाहिए। तो फास्ट चंपू कहले आम कौन बुझुचे यह हूँ कौन माने रीति साहित्य यहाँ विशेषकर चंपू हूँ कौन ना विशेषकर रीति साहित्य यह कौन व्यवहृत होता है। तो चंपू हूँ कौन एक विशेष साहित्यक रचना जो कौन गद्य और पद्यर उभयर समावेश होता है। ये पद्यर कोमलता थाए और सांगीतिकता सहित गद्यर कौन गुरु गंभीर्य देखा मिलता है। तो चंपू कहले कौन बुझे आम ना माने संस्कृत जो गद्य पद्यर रचना अर्थात कौन गद्य और पद्यर मिश्रित शैली ही चंपूटा सृष्टि होता है। तो जापारे चंपू कौन ना गद्य पद्य मिश्रित काव्य को ही कौन चंपू बोली कहुए। तो चंपू काव्यर गोटे उदाहरण कौन ना त्रिविक्रम भट्टଙ୍କର नलचंपू सर्वप्राचीन चंपू काव्य अटे। तो ये विषय वस्तु कतोटी ना 7टी विभाग अच्छी। ये जो विषयटा नलचंपू ता विषय कौन वर्णित ना नल दमयंती विख्यात प्रेम कहानीटा ये कौन यार विषय वस्तु अटे। आउ कौन हो पारे ना चंपू काव्यर नायक देवता गंधर्व राज्य ऋषि मुनि विद्वान आचार्य मानक मध्य कौन एक जातिर हो पारे। तो चंपू काव्यर जो विषय वस्तु निर्दिष्ट जड़े राजा ही हवा नायकटा राजा हे तार किसी ज्ञान माने ना। तो ये द्वारा नायक देवता हो पारती गंधर्व राज्य ऋषि मुनि विद्वान आचार्य जेकोसी जातिर हो पारती। से भाव में चंपू काव्य प्रति नायकर व्यवस्था कौन कतेक स्थान में थाए पुणी केत स्थान कौन न थाए। से भाव में नायिका राजकन्या मानक ठारू आरंभ कर भिन्न माने कन्या पर्यंत कौन हो पारे बा हो न पारे। से भाव में अन्य चरित्र जमीक देव असुर ठारू आरंभ कर जेकोसी श्रेणी में कौन हो पारती। तो चंपू काव्यर तो कौन होता ना चंपू काव्यर प्रारंभ जो आरंभ कवि परिचय वर्णना कराए नायकर वर्णना प्राय कौन सामान होता है। यार निर्माण प्रबंध काव्य नाटक खंडकाव्य आदि द्वारा विशेष भाव कौन प्रभावित होता है। तो आशा कर जापर उपक्रमटा जाना संज्ञा चंपूर संज्ञा आचार्य विश्वनाथ कविराज मतरे गद्य पद्यमय काव्य चंपू चरित्राभिनयते अर्थात कौन ना गद्य पद्यर सम्मिश्रण में जो काव्य रचित हुए ताकू चंपू काव्य बोली कहुए। कि कहले आचार्य विश्वनाथ कहले। तो पद्यर क्रम कांति और सांगीतिकता सहित गद्यर पौरुष ऊर्जम्बलतार ऊर्ध्वे संगति होई अर्धनारीश्वर रूप से चंपू काव्यर उद्भव होइछि। तो चंपू काव्यर भावात्मक विषय सब पद्य माध्यम और वर्णनात्मक विषय सब गद्य माध्यम चंपू काव्यर रूपरेख होता है। तो ये कौन ना जो भावात्मक चंपू काव्यर भावात्मक विषय सब पद्य रही है। पद्य हूँ भावात्मक और गद्य हूँ कौन शब्द वर्णनात्मक चंपू काव्यर रूपरेख नहीं था। तार यहाँ कौन फास्ट गला आचार्य विश्वनाथ कविराज कहले। तापर द्वितीय विक्रमादित्य ठारू गद्य पद्यर संयोग में काव्य रचित होइछि। गत चंपूटा कौन गद्य पद्यर संयोग में ही काव्य रचित होइछि। तो आर्यसुरଙ୍କ ठारू जातकमाला यार एक ज्वलंत उदाहरण।
ତ ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଜାତକ ଆର୍ଯ୍ୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତକମାଳା ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଚମ୍ପୁର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ତାପରେ କେତେକ ଚମ୍ପୁର ନାମ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଝୁଲଣା ଚମ୍ପୁ, ଯଦୁନାଥ ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରେମ ସାଗର ଚମ୍ପୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାତୀୟ ଚମ୍ପୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଯାହାକି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ ଅଟେ। ତାପରେ କିଶୋର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ଚମ୍ପୁଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଥିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଶୋର, ଏଠି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ଚମ୍ପୁଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା କ ଖ ଗ ଘ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ତ କ ଅଛି ସାବରୀ ରାଗରେ, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାଉ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଝୁଲଣ ଚମ୍ପୁ, ପ୍ରେମ ସାଗର ଚମ୍ପୁ, ଜାତୀୟ ଚମ୍ପୁ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଏଇ ଚାରିଟା ଅଙ୍କ ମନେ ରଖିଥାଉ ହେଲା, ବିଶେଷ କାମରେ ଆସିବ। ତ କେତେକ ଚମ୍ପୁର ନାଁ ଲେଖି ସାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ ଚମ୍ପୁର ସ୍ୱରୂପ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଚମ୍ପୁ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଉତିଶ ରୂପରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଚଉତିଶର ଏକ ରୂପ ଚରିତ୍ର ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କର୍ମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି 34ଟି ଚୌପଦୀ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସେହି ଗୀତର ଚରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ୍ତି ହୋଇ ପରିସମାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚମ୍ପୁଟା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଚଉତିଶାର ଗୋଟେ କ'ଣ ରୂପରେଖ ଅଟେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେହି ଗୀତର ପୁଣି ଚରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେମିତିକି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ପରିସମାପ୍ତିରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥିବ। ଜାଣିପାରିଲ, ଯେମିତି କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁରେ ବିଶେଷ କରି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଆରମ୍ଭରେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ସଦୃଶ ଇଷ୍ଟଦେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ରାଧା ଲଳିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତମୟ ସଂଳାପ ବା ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। କେବଳ ମ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଓ କ୍ଷ ଗୀତରେ କାବ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁର ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନେବା, ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ କେଉଁଟା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶେଷ କରି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଆରମ୍ଭରେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ସଦୃଶ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କର କ'ଣ କବିତାଟି ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଧା ଲଳିତା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୁଖର ସଙ୍ଗୀତମୟ ସଂଳାପ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟଟି କ'ଣ କଥାବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗ ଅକ୍ଷରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାର ସଙ୍ଗାତ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଗରେ, ଆଉ ଏମିତି କରେ କ'ଣ ଥବ ଖରେ ଥବ, ଏମିତି ହେଇକା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଲଳିତା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ହିଁ ଏଇଟା ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଥାବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି ଏବଂ ମ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଓ କ୍ଷ ଗୀତରେ କାବ୍ୟର କ'ଣ ସମାପ୍ତି କରି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ତାର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସାଧାରଣତଃ ଚମ୍ପୁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେପରି ଭାବବୋଧକ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ସମ୍ବଳିତ ସଙ୍ଗୀତ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଧାରଣତଃ ଚମ୍ପୁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେପରି ଭାବବୋଧକ ସେହିପରି ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ସମ୍ବଳିତ ସଙ୍ଗୀତ। ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ କଟାଗଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରାଗିଣୀର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଚମ୍ପୁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେପରି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଦ୍ୟର କ'ଣ ଭାବାତ୍ମକ କହିଥିଲେ ନୁକା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁମଧୁର ଓ ସ୍ୱର ସମ୍ବଳିତ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ। ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ମଧୁର ଅଟେ, ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ଶ୍ରୁତି ଲାଗିବ, ସେମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ କଟାଗଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରାଗିଣୀର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଗରାଗିଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶୀ ପଦ୍ଧତିର, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶୀ ପଦ୍ଧତିର ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ 4 ନମ୍ବର ପଡ଼, ଚମ୍ପୁର ଆବୃତ୍ତି ଅଧିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମଣ୍ଡିତ ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାବ ଉପଯୋଗୀ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସରେ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ସୁଖଦାୟୀ ମଧୁର ଓ କୋମଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଚମ୍ପୁର ଆବୃତ୍ତି ଅଧିକ କ'ଣ ଅଟେ ନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟମଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତା'ର ଗଠନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବା ଲେଖା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାବ ଉପଯୋଗୀ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସରେ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ଯେମିତି କ'ଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଯେମିତିକି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ସହଜରେ ଆମେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା,
ସେହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିକି ଏହାକୁ କ'ଣ ମଧୁର ଓ କୋମଳ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତିମୂଳକ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲୀଳାତ୍ମକ, ସାମାଜିକ ଓ ପରିହାସାତ୍ମକ ଚମ୍ପୁ ଭେଦରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତିମୂଳକ, ସାମାଜିକ ଓ ପରିହାସକ ଚମ୍ପୁ, ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତିମୂଳକ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଚମ୍ପୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଭକ୍ତିମୂଳକ ଅଟେ। ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲୀଳାତ୍ମକ, ସାମାଜିକ ଓ ପରିହାସାତ୍ମକ ଚମ୍ପୁ ଭେଦରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଚମ୍ପୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି କ'ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲୀଳାତ୍ମକ ବିଷୟରେ, ସାମାଜିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିହାସ ଚମ୍ପୁ ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତିମୂଳକ, ସାମାଜିକ ଓ ପରିହାସକ ଚମ୍ପୁ ହେଲା। ଭକ୍ତିମୂଳକ ବୋଲେ କ'ଣ ପୁରା ଭକ୍ତି ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେମିତିକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏମିତି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ କି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ଲଳିତା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଭକ୍ତି ଚମ୍ପୁରେ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଚମ୍ପୁ, ପରିହାସକ ଚମ୍ପୁ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ସମାଜର ବାତାବରଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା ହେରିକା ବା ଯେମିତିକି କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ସାମାଜିକ ପରିହାସରେ ଚମ୍ପୁରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚମ୍ପୁର ପ୍ରକାରଭେଦ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଚମ୍ପୁର ପ୍ରକାରଭେଦ, ତ ଏହି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ 915 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟବଂଶୀୟ ରାଜା ତୃତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କବିଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଭାସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତିତ୍ୱରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ନଳଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ନଳକମ୍ପ ଚମ୍ପୁଟା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଦେବଙ୍କର ନଳଚମ୍ପୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଚମ୍ପୁ ଗୋଟେ। ତ ଏହି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 915 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟବଂଶୀୟ ରାଜା ତୃତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁଠି ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ତୃତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସଭାରେ ଏହାଟା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି କବିଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଭାସ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କବି କିଏ ଥିଲେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ପ୍ରଭାସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବି ନାଇଁ ମାନେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାପା ଯେଉଁ ତ୍ରିବିକ୍ରମଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭାସରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଦେବଙ୍କୁ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲେ ତ ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କି ଲେଖିକି ଦେଖାଅ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତିତ୍ୱରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବରପ୍ରାପ୍ତି ମାଗି ଏହି ଗୋଟେ କ'ଣ ନଳଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଚମ୍ପୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ଉପସଂହାର ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯଦି କାବ୍ୟ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହୁଏ, ତେବେ ଚମ୍ପୁ ହେବ ତା'ର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଙ୍କ ମାନସିକତାର ପ୍ରଲେପ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ରାଗରାଗିଣୀ ସ୍ୱରଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ କଥାବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବର ରସିକ ପ୍ରାଣର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ନେଇ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଶୈଳୀ ସହିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରାରେ ତା'ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଉପସଂହାର ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯଦି କାବ୍ୟ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହୁଏ, ମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସଫଳତାର ମାପକାଠି କ'ଣ ଚମ୍ପୁ ଗୋଟେ, ତ ତେବେ ଚମ୍ପୁ ହେବ ତା'ର କ'ଣ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଗୋଟେ। ତ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଚମ୍ପୁଠୁ ହିଁ କ'ଣ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା ଏସବୁ ଏମିତି ବାହାରିଛି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନୁହଁ କ'ଣ, ତ ଚମ୍ପୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ବିଶେଷତଃ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ କବିମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ପ୍ରଲେପ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ରାଗରାଗିଣୀ ସ୍ୱର ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରଭାବରୁ ରସିକ ପ୍ରାଣର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ନେଇ ନାଟିକା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ଶୈଳୀ ସହିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଛି। ଆଉ ଚମ୍ପୁଟା ଆଉ କାବ୍ୟର ସମର୍ଥନ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ସରିଗଲା କ'ଣ ଚମ୍ପୁର ଉପକ୍ରମ, ତା'ର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ କେତେକ ଚମ୍ପୁର ନାମ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଉପସଂହାର ସରିଲା। ତ ଚମ୍ପୁର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚମ୍ପୁର ଆସିବ ତ ତୁମେ ଏଇଟା ଥୋଇଦେବ, କମ୍ପଲସରି ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ନୋଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପାଠର ସହଜ